बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाबी मुतालिया कुरान सूरा अल निसा दी आयत 1 तो 3 तक। कुरान मजीद के हवाले नाल सन ये पता होना चाहिए कि कुरान दियां सूरतां जोड़े जोड़े ने और ये कुरान ते जिहड़े बहुत वड्डे ब्रेक थ्रू कीते ने वो इंडिया च मौलाना अमीदुद्दीन फराई साहब जिहड़े ने उन्हां कीते ने। उन्हां दी तहकीक जिहड़ी है वो उन्हें कुरान दा समझण दे बड़े रस्ते मुतयन कीते और बड़ियां उहदे चों चीज़ां कुरान विचों ही उन्होंने दरियाफ्त कीतियां उहदे विच। और उन्हां दी चीज़ां दी तस्दीक जिहड़ी उन्हें कीती वो कुरान विचों ही तस्दीक की जा सकती है उन्हां दी हर गल दी। जिस तरह उन्होंने दस्या कि एक कुरान दे 7 बाब ने, 7 बाब जिस तरह होंदे ने ते सूरतां जोड़े जोड़े ने। जोड़े जोड़े इस तरह ज़ौजैन जिस तरह मियाँ बीवी या साथी होंदे ने या वो दोवें रल के ते एक चीज़ प्रोड्यूस कर दियां ने काफ़ी हद तक। जिस तरह पहली सूरा बकरा और सूरा आले इमरान जड़ियां ने वो पेयर ने, जोड़ा ने। उहदे विच अल्लाह ताला की कर रहे ने कि यहूदियां कोलों लैके ना दूसरी जड़ा दीन दी खिदमत का काम उन्होंने मजूल करके अहले किताब को लैके तो वो नवी उम्मत एक मुसलमानों दिता जा रहा। कुरैश एक नबी बरपा किया सैयदना मुहम्मद और उन्होंने साथियों नूं उठाया जा रहा है और अगली जिहड़ी जिम्मेदारी वो क्यामत तक वास्ते उन्होंने दी जा रही है। और उहदे विच पहले यहूदियां नूं और बाद च फिर ईसाइयां नूं, दोवें अहले किताब जिहड़े उस फिरके मौजूद हैं मुसलमानां दे, उन्हां नूं खिताब कीता है। उन्हां दी जुराइम दसे ने, उन्हां दीयां वादा खिलाफियां दसियां ने, उन्हां नूं माजूल किस तरह जा रहा है। उहदे नाल फिर मुसलमान जिहड़ी नवीं उम्मत उठाई जा रही है उहनूं भी नाल दस्या जा रहा है कि तुसां की करना है। कुरान पाक दा असलूब इस तरह का, गल करन दा तरीका इस तरह का जड़ा किसी चीज़ दे क्लोज तरीन दस्या जा सकता है। जिस तरह कोई खतीब खिताब करता है कुरान इस तरह गल करता है। इनू आंदे ने आसमानी खतीब गल कर रहे, अल्लाह ताला गल कर रहे ने रसूल अल्लाह के जरिए सैयदना मुहम्मद के जरिए गल कर रहे ने, कुरान दे रहे ने। तो तुसा पिछे भी सूरा आले इमरान च भी जी रिसेंटली कल ही दरस उहदा आखिरी मुतालिया खत्म होया आखिरी आयतां दा, तो उहदे विच भी वेख्या कि अल्लाह ताला एक एक चीज़ ते तबसरा। जिस तरह सामने कुछ लोग ने मुख्तलिफ इलम और अकीदे वाले और रवैया वाले, तो उन्होंने ना गल कर रहे हैं। उहदे विच जिस तरह कोई भी बंदा एक किसी खिताब कर रहा है मस्जिद च या किसी जलसे खिताब कर रहा तो गल का इक्को वारी रुख मोड़ देंदा है। उहदे विच रसूल अल्लाह खतीब अल्लाह ने, अल्लाह खिताब कर रहे हैं तो उहदे च लोगों ने नोटिस लिया होना कि रसूल अल्लाह ते ज़हन च ख्याल हुंदा है तो अल्लाह ताला एक गल कर रहे हैं, वो गल उत्थे ही मतलब यकदम वो आंदे ने तेरा इहदे च कोई इख्तियार नहीं। मतलब इन्नी गल करके फिर जिस तरह खतीब के सामने लोग बैठे ने वो इत्थों तक कह देंदा है कुर्सी उरा सैल फोन ना इस्तेमाल करो। इस तरह के खुतबे ने, खुतबात कुरान जड़ा ना शायरी है क्योंकि ये बड़ा कुछ कोशिश करते हैं तो ये खुतबात ने क्लोज तरीन। अगर किसी चीज़ में इन्हों का तजिया करना हो तो खुतबात तू जो ही तुम वेंदे जाओ तो सूरतों के कुरान का मुतालिया करो तो पता लगता है तो वाकई इस तरह। फिर उहदे विच अल्लाह ताला खुतबात भी इस तरह ने जिस तरह कोई खुतबे तो बाद कुरान का यह भी तरीका है
कि खुतबा देण तो बाद खतीब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬਾਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕਦਮ ਮੁਖਾਤਬੀਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਫਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਤੇ ਅਲ ਮਾਇਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਗਾਲਬਨ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ 4 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੂਰਾ ਅਲ ਮਾਇਦਾ 'ਚ 5 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 60 ਆਇਤ 'ਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਇਤਾਂ 32 34 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਗ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਤੋਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸੇ ਔਰਤ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਨਾ ਟਕਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ आज 60 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਤਬਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੱਗੇ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਜੈਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਨਤੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੱਲ ਹੀ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਗੇ ਹਾਕਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹਾਕਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਲਮ ਕਿਸੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕੁਰਾਨ ਚੱਲਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮੰਨੇ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਟਾਪਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕਿਤਾਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਖਰਤ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਤੇ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜਾ ਨੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜੈਸੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਮ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜੂਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਲਮ ਇਖਲਾਕਿਆਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਐਨੀਵੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜन्नत खान साहब मैं बाद च करना ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਗੱਲ। ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ, 3-4 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਉਮਤ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦ ਜੁਰਮ ਆਇਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਾਇਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਔਰ ਆਲ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਫਿਰਕਾ ਈਸਾਈਅਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਇਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਰਾਇਮ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਗਾਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੇ ਪੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸੂਰਾ ਆਲ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਅਸਲਨ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੂਰਾ ਖਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਕੁਰਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆਂ 'ਚ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੁਤੱਯਨ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਅਗਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਸੇ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੌਮ ਉਸੇ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨਮਾ ਅਰਬ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕਮਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਵਹੀ ਭੇਜ ਕੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 50% ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ।
बहरहाल अल्लाह ने यह तरीका समझा कि उतों ही एक बंदा चुक के तो उन्होंने बई लोगों में खड़ा करके अपना नुमाइंदा बना के तो वो जरिए सारे, लेकिन रसूल की मौजूदगी च अल्लाह ताला हर चीज़ आप बकलम खुद कर रहे होंगे। वो कुरान का मुतालिया करिए तो हर चीज़ वादे होंगी है कि किनिया जगह ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू हदायतां दित्तियां जा रही, यह गलत कर दिता है, इंज ना ही करना, रुक जाओ इत्थे, यह जनाजा नहीं पढ़ना, कोई बीबी एक आप अगे ना रो पिट रही है तो आपको कोई समझ नहीं आ रही, अल्लाह ताला उतो दसते ने भी यह मामला करना। रसूल अल्लाह को लोग सवाल पूछते आन तो कई मसम टाइम लग जाता सी, आप परेशानी की आलम च आ जाते हैं, कई चीज़ों कन्फ्यूज होते हैं, अल्लाह ताला आके दसते हैं अपनी मर्जी। ये भी नहीं कि रसूल जड़े नहीं वो कोई अल्लाह ने आप फोन कर सकते हैं, जिस तरह साढ़े असी जड़े असी तो खैर टैलीफोन है साढ़े को अल्लाह का कि असी अल्लाह को जवाब लैके इस्तिखारे का तो वापस उस वेले मसल इंज दस देने कि शादी करो ना करो, अल्लाह की अप्रूवल लैके तो आके दस देने, तो उस वेले अल्लाह राबता कर देंगे। तो उन्होंने सुरन साहब अल्लाह ताला मुसलमानों वो हुक्म दिते ने, मसा यदा असलन जितों सूरा शुरू हो रही है, इस सूरा का मौजू जड़ा है, जिस तरह पहले यहूदियों ते इतमाम उजद किया है, फिर ईसाइयों ते इतमाम अक वाजे किया है, इस तरह ये सूरा असलन जड़ी है ये हुक्म दिते ने जेडे मुआशरे की पाकीज़गी, माशरा अच्छा माशरा तुसी कायम करना चाहते हो, वो पाकीज़गी वास्ते जरूरी ने। ये सूरा दा असलन इथो और वो कौन ने, वो मुसलमान ने, मुसलमानों की यह तरबियत की जा रही। तो वो माशरे च अल्लाह ताला सूरा निसा दी आयत एक तो आंदे ने, लोको बंदे हो अपने उस रब तो डरो जिन्हें तुहानू एक जान तो पैदा किया। ये हुण पहली जी अल्लाह की गल है, फिक्र है, ये बहुत ज़्यादा चीज़ां जड़ियां असी लैके फिरने उन्हां दी नफी कर दी है। औरत घट है, औरत मर्द की पसली चो पैदा हुई है, ए सैयद है, ए मसली है, ए रांझा है, ए मोची है, बस इन्हां सारिया चीज़ों की अल्लाह ताला ने पहले ये मुआशरा खूबसूरत मुआशरा कायम करने वास्ते, और ये नहीं कि एक क्यामत तक दे लोगों वास्ते, ये स्पैशली हुण कुरान इंज लगता है कि साढ़े वास्ते नाजल होया, जिस तरह असी मसलन रांझा जड़ा उन्हें रांझा ने जेडे नौज बिल्ला आकड़ आकड़ के जमीन ते आकड़ आकड़ के टुरते हैं, तो मोचियां नूं कम तर समझते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कोई फर्क नहीं, अल्लाह ताला सैयद ते चूड़े च पहनते ने, ए सूरा इत्थों शुरू भी होंदी है, एक ही जान विचों तुहानू पैदा किया, और उस अगली अल्लाह कुरान की गल है, और उसे दी जिनस तो ओदा जोड़ा बनाया, और फिर इन्हां दोनों तो बहुत सारे मर्द ते औरतां दुनिया विच फैला दिता है। अल्लाह ताला कहते ने एक ही जान तो तुहाडा सोर्स एक ही है, फिर वो जोड़ा भी जड़ा बनाया वो भी एक ही सोर्स है, एक ही सांचे ही तुसी बने, एक ही मटीरियल है, एक ही रूह है, एक ही सारा कुछ है, बनाने वाला भी एक ही है, वो कोई बिल्कुल तकसीम नहीं की थी। इंज है एक ही मिट्टी गुनी है, एक ही मटीरियल बनाया, वो दो कोई वो फर्क नहीं पाया, दो बना देते हैं कालम या बुत, उन्हें रूप फूक दी है। जड़ा जड़ा बंदा इन्हां चीज़ों ते बिलीव करता है पिया कि वह इस खानदान की वजह यह दुनिया के मामला च होंदे ने, जिस तरह कोई प्रेजिडेंट है तो एज ए प्रेजिडेंट रिस्पैक्ट है या टीचर की, लेकिन खलकत के लिहाज नाल कोई जीरो फर्क है। ये कुरान की नावाकफियत की वजह तो बंदे आकड़ देन कि मैं रांझा तो वह मसली है या वह चंगड़ है या वो बिल्कुल अल्लाह के घर च अल्लाह ताला किसी ने भी पढ़ा लवो, ये पहनते जोड़ा बनाया। अल्लाह पहनते ने एक ही जान तो पैदा किया है, एक ही मटीरियल चो एक ही प्रोसैस चो पैदा किया है, 100%
हर चीज़ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਅਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਸਲ ਇਨਸਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟਣਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ 'ਚ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਸਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਲਟ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬੇਹਰਮਤੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਜ਼ਹ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੈਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਦੀਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਡਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬਲਾ ਨੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਡਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਅਮਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਲਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਲਟਾ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੈਡਰੂਮ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭਾਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਡਰੋ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਡਰੋ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਡਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਰੇ ਵਲੀਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਰਹਿਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਨ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਰਬਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਕ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਕ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਡਰੋ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੀਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਰਾ ਪੱਕੀਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈयद ਤੇ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਐਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਸੈयद ਤੇ ਚੂੜੇ 'ਚ ਫਰਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਉਬਾਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫਰਾਡ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਤੋੜੋ
अल्लाह नाल भी ना कोई ऐसी चीज़ करो, सारिया चीज़ां दिन अल्लाह दियां भी गल्लां मन्नो, तो उन्हां नाल भी अल्लाह नाल भी तलक कायम रखो, तो उन्हां रहमी रिश्तियां नाल भी तलक कायम रखो। बेशक अल्लाह तुहाडा निगरान है। तुसी एवें नहीं कि जो मर्जी है इत्थे करके ते मिट्टी मिट्टी हो जाना, नहीं। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬੰਦਾ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਟੱਪਣਾ ਨੱਚਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੂਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲ ਤੇ, ਮਸਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਤੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅੱਛੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਟੀਆ ਮਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੈਟ ਸੀ ਯਤੀਮ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਵਾਲਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਦਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਦੀਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਦੀਨਾ ਸਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ 'ਚ ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਸਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਡੇਰੇ ਨੁਮਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਠ ਉੱਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਕਿ 70 ਤੇ ਜੰਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ। ਤੇ ਬਦਰ ਹੋਈ, ਉਹਦ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀਆਂ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਤੀਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅਮੂਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਾਤ ਕਿ ਮਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫੌਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆ ਕਿ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਫਾਲਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰੀਬੀ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਸਾਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਫਾਲਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਤੇ ਬਦਲ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਬਈ ਇੰਝ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ
जिन्हें मेरे नाल कई बार इंज होया कि मेरा नुकसान हो जाता है, दूसरे पार्टनर का कोई नुकसान नहीं होता। मैं अगर 50,000 रुपया लाया मिसाल के तौर पर, तो वो मेरा 50,000 भी नुकसान हो गया, और भी उत्ते कोई 2 लाख चढ़ गया, लेकिन जिहड़ा दूसरा पार्टनर है वो कई लोगों नाल इस तरह होंदा है कि वो बिल्कुल उन कोई परवाह ही नहीं, वो बस विचों चादर मोढ़े तरी है तो निकल गए। तो बदलो ये आख्या कि इन्हों माल इंज भी ना करो कि अपने माल विच रला के ते बाद च उन्होंने अड़प कर जाओ, मुकर जाओ, या कई तरीके होंदे ने किसी का माल बातल तरीके ना खाण दे। इसलिए कि बहुत वड्डा गुनाह, अल्लाह कहंदे ने कि बहुत वड्डा गुनाह है। तुसीं तो यह कर रहे हो ना दुनियादारी के हवाले नाल ही सोच रहे हो भी किहड़ा पुलिस पी बहती है या मैनूं किहड़ा किसे आखना है, लेकिन असल सूरत हाल तो है कि तुसां किधरे नहीं बच के जा सकना इन्हां चीज़ों तो। तो अगली आयत 3 च अल्लाह ताला फरमाते ने उस मकसद नूं हासिल करन च तुहानूं ये लगदा होवे कि इंसाफ ना कर सको, मतलब ये अल्लाह कहते ने कि अक तलफी नहीं करनी, ना इंसाफी नहीं करनी, तो कहते हो ना जे इस मकसद विच तुहानूं ये लगदा होवे अल्लाह दी आयत कि इंसाफ ना कर सको दे, तो फिर तुसीं उन्हां यतीमां ने नाल औरतां विचों जिहड़ियां तुहाडे वास्ते मुनासिब होण उन्हां विचों 2-2 3-3 4-4 नाल निकाह कर लो। फिर अगर तुहानूं इस चीज़ का डर होवे कि उन्हां दे दरम्यान इंसाफ ना कर सको दे, तो फिर इस सूरत हाल विच रहन दो, तो अपनी इक्को बीवी ना रहो, या फिर लौंडियां जिहड़ियां तुहाडे कब्जे विच ने। ये गल इस तो ज़्यादा करीब है बजाए इस तो कि तुसीं बीवियां विच इंसाफ ना करो। ये हुण अगली गल उस प्रोसैस जिहड़ा 4 शादियां दा बड़ा मुसलमानां दा रौला पाਉਂਦੇ ने कि अल्लाह ताला 4 शादियां जायज़ कीतियां ने। हुण इस दूसरा इस मकसद वास्ते अल्लाह ताला कहते ना इंसाफी तो बचन वास्ते अल्लाह दे अगे सरेंडर, अल्लाह के हुक्म ते सिराते मुस्तकीम ते चलण वास्ते अगर तुसी इस मकसद जेड़े पिछे दसिया कि कोई कमी बेशी महसूस करते हो तो तुहानूं लगदा होवे तो तुसी उस प्रोसैस च तुहाडे वास्ते मुश्किल है इंसाफ करना, क्योंकि उहदे विच तुसी उन्हां दी फेवर भी दे रहे हो, उन्हां टाइम कर रहे हो, उन्होंने वास्ते मसा उन्होंने बकरियां तुसी हुण चुगाणियां ने या तुसी उहदे जिम्मेदार बन गए हो या खजूरां बेचणियां, तो तुसी समझदे हो कि उहदे विच नखेड़ा करना चीज़ां बहुत मुश्किल होंदा जा रहा साडे वास्ते। कई ऐसे मामलात ने डर है सानूं असीं इंसाफ नहीं कर सकांदे, तो फिर तुसी उन्हां यतीमां दे नाल जिहड़ियां औरतां विचों जिहड़ियां यतीमां नाल ज़ाहिर एक भैन हो सकदी है, माँ हो सकदी है, औरतां विचों जिहड़ियां तुहाडे वास्ते मुनासिब होण उन्हां विचों अल्लाह ताला आख्या कि 2-2 4-4 नाल निकाह कर लवो। ये हुण नंबर 1 ते निकाह अल्लाह ताला निकाह बंदा जिहड़ा ना मसन नंबर 1 तो बीवी एक ही है। अल्लाह ताला सैयदना आदम जिहड़े ने उन्हां दी बीवी एक ही सी, हालांकि उस इंसानी नस्ल वधाण दा ना बड़ा प्रोसैस करने वास्ते उन्हां दियां तो फिर 90 होणियां, जब जिस तरह बादशाह मुसलमान ज़्यादातर बीवियां दे शौकीन ने। दूसरे जड़े ने अज भी इस तरह नहीं कर रहे कि या उस टाइम इस तरह ना करते कि जार लड़की लिया के अपने हरम च डक लीए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्हां नाल क्योंकि वो तुहाडी फिर फैमिली बन जाण दे, उन्हां नाल जिहड़ियां औरतां ने उन्हां नाल मुनासिब उन्हां विचों 2-2 4-4 नाल निकाह कर। ये निकाह का इस तरह नहीं, ये एक माशरे च आ रही चीज़। एक तो जायज़ शादियां कीतियां जांदियां स्पैशली कबायली मुआशरे च, उत्थे ताकत बंदियां नाल हुंदी है। तुसीं ज़्यादा भरा हो, यह हुण भी साडा हुण मुआशरा चेंज होया, नहीं तो अगले दिन तक जिहदे ज़्यादा बच्चे बरादरी वड्डी हुंदी सी, डंडे मारने वाले ज़्यादा हुंदे हन, उन्हां दा गलबा हुंदा सी हर चीज़ ते, पिंड ते शहर ते हर चीज़ ते। तो ਉਹਦੇ वास्ते लोग वो माशरत कबायली सिस्टम च अज भी ज़्यादा शादियां जड़ियां ना, क्योंकि उत्थे अपनी ताकत के बलबूते ते उत्थे कोई हुकूमत की सरपरस्ती या अज तो एक बंदा भी सामने खलो जाए पूरे इलाके वक्त पा देंगे, लेकिन उस इस तरह नहीं होंदा, क्योंकि हुण निज़ामे हुकूमत ने जिहड़े बंदियां नूं शहरियां नूं प्रोटैक्ट करते हैं मुख्तलिफ सूरतां, तो उस नाम ते
उस वजह तो लोग शादियां करते हैं। तो अल्लाह ताला वो जो ऑलरेडी रिवाज है वो आख्या कि 4 दी ला दी, 2 4 4 ना तुसी शादियां कर लो, जे ओदी भी एक वजह दी है भाई। और शादी ये भी एक मसला है कि शादी बंदा सिर्फ एक मकसद वास्ते नहीं करता। जिस तरह सैयदना मुहम्मद ने जी दूसरी शादी है वो उस वास्ते नहीं की थी भाई जेड़े मकसद वास्ते आम शादी, आपकी एक ही शादी सी सैयदना खदीजा नाल, और बड़ी पूरी जिंदगी आपने कभी सोचा नहीं, लेकिन बाद च आपकी मजबूरी बन गई कि छोटे छोटे बच्चे ने यतीम, आई मीन मां तो बगैर, तो उन्हों का आप तो रसालत की जिम्मेदारी है, आप तो बड़े मुश्किलात विच ने, तो उन्हों की कफालत वास्ते रोटी पकाने वाला भी बंदा को नहीं सी, और गैर माहरम औरत नूं तुसीं रख नहीं सकते। बच्चों की टेक केयर करना फितरतन औरत कर दी है, तो ओदी वजह तो आपने 2 औरतों नूं पैगाम भेजा, तो वो दवा लो आओगी, तो ऐसा चक होया कि दवा सैयदना आयशा नाल और आप दा हो गया। और यह वेखो मामला इस तरह हो गया, और बाद दी शादियां इस तरह। तो और अल्लाह अगर पाबंदी ला देन दूसरी शादी, तो क्योंकि शादी बंदे की पहली बीवी फौत हो गई, बच्चे ने 3, एक 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, एक 4 साल का, उत्थे औरत की जरूरत इस मकसद वास्ते। बीमार हो गई है पहली बीवी, जिंदा भी है लेकिन कोई माजूर हो गई है, दूसरी बीवी चाहिए, औलाद नहीं हो रही, बाद लोग पसंद करते हैं दूसरी बीवी करना। तो ये सिर्फ एक चीज़ वास्ते नहीं होंगी, तो वो अगर अल्लाह पाबंदी ला देंगे तो फिर तो किसी भी वजह तो बंदा शादी नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कि आख्या कि करो, जिस तरह मुसलमानों ने नहीं, अल्लाह पाबंदी नहीं लाई। जिस तरह हिंदुइज्म च पाबंदी है, धर्मेंद्र वो झूठ मार दें, धर्मेंद्र ने इमाम अली ने शादी करनी सी, तो उस मजहब वो नजायज, तो मुसलमान हो के, जिस तरह इन्होंने मुल्कों च असी मुसलमान जड़े ने असी कई सूरतों पेपर लेंदे ने, कोई वो चीज़ बन के जी नहीं इकरार करता कि मैं इस सैक्ट नाल तलक रखना, या मैं तो इस तरह करते हैं। तो जे अल्लाह पाबंदी ला देंगे तो वेखो कितनी मुश्किल होनी। इनू इस तरह नहीं लेना चाहिए। खूबसूरत जी इदारा है ना खानदान का, वो एक औरत नाल ही है, लेकिन कई सूरतों च अल्लाह इजाजत दी है। तो वो फिर अल्लाह ताला आंदे ने अगर तुहानू इस चीज़ का डर होवे कि तुसीं उन्हां दे दरम्यान इंसाफ नहीं कर सकते, तो फिर इस सूरत हाल विच रहन दिओ, तो अपनी बीवी नाल ही रवो। जे तुहानू ये अंदेशा है ना, इंसाफ ये नहीं होंदा, दिल का मैलान नहीं इंसाफ होंदा, क्योंकि दिल तो 2 औरतों के दरम्यान भी तुसीं एक जी मुहब्बत के मामले च नहीं है, ये इंसानी वस ही नहीं होंदा। ਉਹਦੇ ਚੋਂ कपड़ा जुत्ती पैसे टगा रिहाज इन्हां चीज़ां तुसीं इंसाफ कर सकते हो क्या? तुसीं मसलन 10 इंसानां नाल 4 इंसानां नाल मुहब्बत एक जैसी कर सकते हो? नहीं। तो अल्लाह पे आंदे ने जे इहदे विच भी तुहानूं इह होवे कि तुसीं कोई मसलन एक सहूलत दी है भी आसानी पैदा करने वास्ते शायद, तो इहदे विच भी तुसीं समझदे हो कि तुसां एक गुनाह तो बचो, अगों दूजा कोई करना है, तो फिर रह नहीं दिओ काम, तो फिर अपनी बीवी नाल ही गुजारा करो। तो जिस तरह वो ही जड़ियाँ तुहानूं अकल इस्तेमाल कर सकते हो, या कर सकते हो करो। या फिर लौंडियां जड़ियाँ तुहाडे कब्जे विच ने उन्हां नाल अपना मामला कर लो, क्योंकि लौंडियां दा भी जिहड़ा ये लौंडियां इस तरह की चीज़ ना जिस तरह शराब है या सिगरट नोशी इक्को बारी खत्म कर दे, नहीं। लौंडियां गुलाम उस वे माशरे का हिस्सा सन, बड़े लोग आते हैं कि लौंडियां इंज, तो उस वे क्योंकि जिंदा इंसान ने तो भरिया पिया माशरा। जिस तरह अज तुसीं लाहौर चुको, तो लाहौर च जे 1000 नॉर्मल लोग ने ना, तो उन्हां दियां घरां च एक एक बंदे को 5-5 10-10 नौकर ने, और एक मैशत है, मतलब एक कारोबार है, ये बिजनेस है, जिस तरह माल डंगर का बिजनेस किया जाता है। तो वो इंसान ने, तो वो ना तो तुसीं उन्होंने बाहर सट सकते हो, उन्होंने कोई पाबंदियां लाते हो, उन्होंने घरों कढ़ छड्डदे हो, गुलाम जी आज़ाद कर दिते ने, हर उम्र के वो लोग ने। बुढ़े गुलाम जड़े ने उन्होंने इंज नहीं कि कतल कर दिता जाता सी, या वो जवान लड़कियां बच्चे पैदा हो रहे हैं, बस उन्होंने टाइम देना सी वो लौंडियां नूं,
वो एक प्रोसेस चो निकल के खत्म। जिस तरह अगे सूरा मुहम्मद च अल्लाह ताला ने आख्या कि हुण लौंडियां गुलाम, क्योंकि वो फैक्ट्री बंद कर दी कि गुलाम जंगां च बनते हैं। मतलब गुलाम बनाने की फैक्ट्री असलन जंगां सन। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਈਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੌਂਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾਤ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਬ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੀਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਆਂਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਬਈ ਉਹ ਲੌਂਡੀਆਂ ਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਦਾ ਬਸਤੀਆਂ ਮਾਜਰ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਨਵਰਜਨ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀਏ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਸੂਰਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਈ ਮੀਨ ਨੈਕਸਟ ਮਤਾਲਿਆ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸੌਰੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਤ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਅਲੀ ਜन्नत खान साहब तुझसे पूछते हो कि जिस बात की कुरान चो समझ ना आए फिर किसकी तरफ रजू करना होगा। ऐसी कोई चीज कुरान च है ही नहीं। ये ज्यादती है अगर अल्लाह ताला इंसाना नाल कुरान च ऐसी चीज लिख देंदे जिसकी समझ ही नहीं आ सकती। कुरान नज़ीर उल आलमीन पूरी दुनिया दे इंसाना वास्ते, ये अल्लाह की किताब है। तो ये जे अगर कोई इस तरह की चीज़ आंदा है। और दूसरी मजे की गल है कि कुरान जड़ा मुनसब ये फैसला करने वास्ते यह जी तुसी गल पे करते हो ना कि कुरान की कोई आज समझ ना आए ये तो बहस हो जाती है। मैं और गल पे करना, दूजा और पे करना। इस गल का भी फैसले का कुरान की सीयत है कि इस गल का भी फैसला कुरान आंदा मैं तुहानू दसांगा कि किहड़ी गल सही है। एक कौले फैसले ये मुहिमन है, ये फुरकान है, ये मीज़ान है, ये तोलन वाली तरकड़ी है। लिहाजा इस तरह दी गल्लां जिहड़ा ये गल ही बेसलैस है। कुरान की किसी आयत की समझ ना आए, सिर्फ है कि कुरान च जाए कोई जाके, या ये भी एक चैलेंज ही समझ लो कि कोई बंदा दसे कि किहड़ी कुरान की आयत है, किहड़ी गल है जिहदी समझ नहीं आउंदी। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। लिहाजा इहदा यही जवाब है कि कुरान च कोई ऐसी गल नहीं। जो कुरान च ऐसी कोई गल है जिहदी समझ इंसान नूं नहीं आउंदी तो फिर कुरान जिहड़ा उहदी सीयत मजरू हो जाती है। जिहड़ी अल्लाह ताला आख्या, जिहड़ी रसूल अल्लाह ने आख्या, जिहड़ी कुरान खुद आंदा है कि मैं, कुरान का मकसद है कि मैं तुहाडे तनाज़ात दा दीन दे मामले च फैसला करन आया। तो फैसला जिन्हें करना है वो ਉਹਦੇ ਚ आपस अपने आप च नक्स ने, तो फिर तो फैसला उन्हें की करना है। लिहाजा ये माशरत जड़ियां लोगों ने दियां फलाइयां गल्लां, इस तो इलावा यदि कोई हैसियत नहीं।